الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذكري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة ترك الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ پاک رب العزت کی لاکھ شکر، اپنا طبیعت ناشائستہ ہونے کی وجہ سے اور قسم بقسم کے مصروفیت کی وجہ سے کچھ تقاریر میرے رہ گیا۔ آج سے انشاءاللہ دوبارہ ہم نے نماز کے بارے میں کچھ بیان رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ سنیں، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ۔ قرآن شریف کے اندر 82 یعنی 82 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صراحتاً، کنایتاً تو بہت ہے، صراحتاً بہت جگہ میں اللہ نے فرمایا نماز نماز نماز۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کے ایک یا ستون ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دیا اور اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ اسلام کے بنیاد جو 5 میں نے پہلے بھی بتایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج۔ لیکن نماز کے بارے میں سب سے پہلے ایمان کے بعد نماز کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، نماز کے بارے میں اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ۔ نماز کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے ایمان کے بعد ان کو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس لوگوں نے نماز پڑھتے ہیں، میں نے پہلے بیان میں بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو 5 قسم کے انعامات دیں گے۔ ان میں سے ایک تو انعامات یہ ہے، دنیا کی تنگی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہٹا دیں گے۔ دنیا کے تنگی سے، رزق کے تنگی سے کیا مطلب؟ یہ نہیں رہن سہن، چلنا پھرنا، کپڑا وغیرہ، جو چیز دنیا میں چلنے کے لیے جتنا چیزوں کی ضرورت ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب کے سب رزق میں شامل ہے۔ وہ دوا لیں وہ بھی رزق ہے، بیمار ہو اللہ تندرست ہے نا، یہ بھی بیمار، یہ بھی کیا ہے، کیا رزق میں شامل ہے۔ نماز کے بارے میں جو 5 انعامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیں گے، تو ان میں سے رزق سب سے پہلے رزق۔ آج دنیا میں، پورے دنیا میں رزق کے مسائل ہیں، پورے دنیا میں۔ تو یہ مسائل اللہ سبحانہ وتعالیٰ غائب سے مدد فرمائیں گے، یہ مسائل حل فرمائیں گے۔ جو بے نمازی ہوگا نا، سب سے پہلے گھر میں ان کے سکون نہیں، ان کے آفس میں جائیں ان کے سکون نہیں، ان کے بچہ کو سکون نہیں، بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، خود بیمار ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے، لیکن اس کو اللہ پاک نے دل میں سکون نہیں دیا، اطمینان نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کے رسول نے جنہوں نے نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ پاک رزق کے جو مسائل اللہ پاک غائب سے مدد فرما دیں گے۔ تو نماز اور جو نہیں پڑھیں گے تو ان کو لیے عذابات ہے بہت، 15 قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مرتے وقت تو یہ 15 قسم کے عذاب دیں گے، اور اس کے بیان انشاءاللہ آئندہ میں یہ نماز نہ پڑھنے کے جو وعید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ انشاءاللہ اگلا بیان میں نے ابھی نماز کے فضائل۔ تو نماز کے فضائل یہ ہے کہ وہ نماز کو پڑھنا ہے، چھوٹے بچہ ہو بلکہ 7 سال کے بچہ ان کو عادت کے لیے نماز میں کھڑا کرنا، 10 سال کے بچہ ہو اس کو زبردستی کرنا، 15 سال کے بچہ ہو ان کو کیا کرنا، زبردستی، اور بھلے اس کو مارے یا تو گھر سے نکال دیں،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलात फ़क़त तरक दीन, जिसने नमाज छोड़ दिया उसने दीन को छोड़ दिया। दूसरी हदीस में मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़त कफ़र, जिसने नमाज छोड़ दिया उसने कुफ्र ही किया, उसने कुफ्र जैसे। अस्सलातु बैनल मोमिन वल काफिर अस्सलात, नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान ये फ़र्क है, नमाज ही फ़र्क है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। तो ये नमाज इतना ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज छोड़ देते हैं अल्लाह के अर्श में क्या आ जाता है, जलजला आ जाता है। शैतान ने एक ही सिजदा छोड़ा, लेकिन वो लानत की घंटा उसके गले में अल्लाह ने हमेशा के लिए लानत के घंटा उसके गले में बांध दिया। लेकिन आज हम लोग नमाज, ये पाँच नमाज, एक नमाज में कितना सिजदा है, कितना सिजदा अल्लाह के हुक्म को हम लोगों ने नहीं मान रहा हूँ। एक दिन में कितना नमाज हमारे से छूट रहा है, और हमारे जगह कहाँ होगा, हम कहाँ के है, देखें है मुसलमान है। कुछ लोग तो नमाज 8 दिन बाद 8 नमाज यानी जुम्मा को पढ़ता है। कुछ लोग है ईद के दिन अल्लाह को सिजदा करता है। कुछ लोग है जनाजा वगैरह के नमाज पढ़ लेते हैं। तो इसलिए हमारे ये नमाज नहीं, हमारे नमाज ये हमारे अल्लाह से धोखा है। तो हम चाहे कि हम नमाज के पाबंदी करें, जितना दिन दुनिया में है इतना दिन हम लोग क्या नमाज के लिए पाबंदी रखें। अपने बच्चों को, अपने घर के अफरादों को, हर किसी को नमाज के लिए हम क्या करें, ताकीद दें। एक महीना के अच्छा अगर बच्चा तनख्वाह नहीं देता है, बच्चा को घर से निकाल देता है, अलग करता है, लेकिन साल के साल वो बच्चा नमाज ना पढ़ के अल्लाह के नाफरमान हो रहा है, तो ये हम उसके साथ कोई ताकीद, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती, उसको कोई नमाज के लिए नहीं बोलता हूँ। खुद जाके तहज्जुद पढ़ता हूँ, खुद जाके मस्जिद में जाता हूँ, बच्चा सोया हुआ बच्चों को उठाते नहीं। इसलिए क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने ये केस दायरा करेगा आप लोगों के, रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। या अल्लाह, हम लोगों को अज़ाब देने से पहले हमारे माँ बाप को डबल अज़ाब दो, इसलिए कि वो खुद नमाज पढ़ते, दीन पर चलते थे, लेकिन हम लोगों को कभी नमाज के बारे में नहीं फरमाते, नहीं बोलते। तो या अल्लाह, इन माँ बाप को भी हमारे साथ जहन्नम में दो, और जहन्नम में सिर्फ इसलिए हमारे से जो अज़ाब, हम लोगों को जो अज़ाब दे रहे हैं उनको भी डबल अज़ाब दो। तो भाई अपने घर वालों को, पूरे मोहल्ला वालों को लिए ज़िम्मेदारी लें। तो कुल्लुकुम दाइन व कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम राइन व कुल्लु रायतिन बिहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर कोई एक दूसरे के राई है, और हर राई को सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन। खुद नमाज कायम करो ये फरमाया, नमाज पढ़ो नहीं बोला। नमाज कायम से मतलब क्या, खुद पढ़ना, दूसरों को पढ़ना, अपने अहल वयाल को पढ़ाना, अपने आसपास वालों पड़ोसियों के लिए नमाज के लिए ताकीद करने। कम अज़ कम ये ताकीद करने से और नमाज के लिए बोलने से अपना ज़िम्मेदारी तो ख़त्म हो गया। कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास तो कम अज़ कम ये बोल सकेंगे, अल्लाह मैंने इन लोगों के लिए कोशिश किया, इन लोगों को नमाज की दावत दिया, लेकिन इन्होंने सुना नहीं, हम क्या करूं। तो कम अज़ कम अपनी ज़िम्मेदारी जो है ना उसको ये करें, क्योंकि अकीमिस सलाह, क्या नमाज कायम करो। नमाज कायम से मतलब है कि खुद पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, पूरे घर वालों को पढ़ना। और जिस घर पे बेनमाजी होता है उस घर पे भले माँ बाप जितना भी इबादत करे, जितना मरतबा हंस पढ़े, लेकिन औलाद अगर बेनमाजी हो, समझ ले ये घर के अंदर एक कैंसर है। लोगों को कैंसर होता है ना, तो उसके उस जगह को काट के फेंकना पड़ता है। जिस घर पे बेनमाजी होता है ना, तो उस घर पे भी क्या हो रहा है, उस घर पे ये कैंसर की तरह है। उनको या तो कुत्ते, हज़रत बाज़ बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उनको कुत्ते के साथ खाना दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अनकरीब बेनमाजी गाड़ा जहन्नम में गाड़ा में डाला जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेनमाजी दीन की क्या खैर, जैसा कि दीन के सतून को उसने बर्बाद कर दिया। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेनमाजी को क्या मुसलमान के कब्रिस्तान में मत दफनाओ, इसलिए कि वे उसको दफनाने से कब्र में जो अज़ाब होगा ना, उस अज़ाब से क्या होगा,
اس عذاب سے دوسرے قبر میں جو بندہ ہوگا نا، لوگ ہوگا نا، ان کو تکلیف ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے نمازی کو کیا مسلمانوں کے برتنوں میں کھانا نہ دو، اس کو کسی کتے کو جو برتن میں کھانا دیتے ہو اسی برتن میں کھانا دو۔ تو اس لیے میں بولتا ہوں بھائی، نماز کے لیے تاکید، خود بھی نماز پڑھے، نماز کے لیے تاکید کریں، اپنے بل بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اڑوسی پڑوسی جتنا اہل و عیال کو، سب کو نماز کے لیے کیا کریں، نماز کے لیے تاکید کریں، نماز خود پڑھیں، نماز کو قضا ہونے دے رہے۔ قضا کی سزا 2,86,00,000 برس، 2,86,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا اگر نماز کو قضا کرے۔ اور جو بالکل نہیں پڑھتے اس کے لیے کیا سزا، آپ خود حساب لگائیں کہ نماز قضا کرنا، قضا کس کو بولتا ہے کہ وقتوں پر نماز نہیں پڑھنا۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہ میرے بیان سنیں اور دوسری دوستوں کو اپنی یہ بیان سنائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور صدقہ جاریہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔